दिनकु दिन राज्य रे आईन श्रृंखला परिस्थिति बिगिड़बारे लगी, जार उदाहरण हेउची आजिर घटना। परिस्थिति एमिति हेलानी जे बड़ बड़ अधिकारी भी मानु नाहंती। एमिति किछि परिस्थितिर शिकार होइचंती निजे जिलापाल सार। कैदी बेसरे जिलापाल सार जेल ले पहुंचीबा परे तांको भोगिबाकु पड़िछि नरक जंत्रणा। जिलापाल को जेल भितरे चापुड़ा मारिबा सहित शौचालय भी सफा कराइबाकु पछाई नाहंती जेलर। हेले जेतेबेले एही घटना प्रगट होइगला तापरे किछि एमिति घटना घटिछि सुनिले आपणकर मुंड गरम होइजिबो। देखंतु एही एक्सक्लूसिव वीडियो रिपोर्ट को। जिला मुख्य डाक्तरखाना साइरन बजाई पुलिस गाड़ी और आंबुलांस भीतर को पशिगला। धड़ाधड़ जेल कर्मचारी बाहरी आंबुलांस रु जने लोकों को बाहर करी डाक्तरखाना को बोही नहीं गले। से लोकर मुंडरू प्रबल रक्त बाहरुथिला। प्रबल जंत्रणा रे से चित्कार छाड़ुथिले। सेठारे से युवकर बापा और भाई उपस्थित थिले भी तांको देखा करिबा पई सुजोग दियागला नाही। सेमाने जेमिति विकल होई कांदी पकाउथिले। बापा कहूथिले कि मो पुओ को टिके देखिबाकु दियो। हेले जेल कर्मचारी तांको सुजोग देलेनी देखिबा पई। दीर्घ 1 घंटा बीतीगला आउ तापरे से युवकंकर मृतदेह बाहर को आसिला। देखिकी बापांकर चेता बुड़ीगला। भाई विकल होई चित्कार छाड़ुथिले। मो भाई को मारी देले। जेल भीतरर गुमर कथा जानी देइथिला बोली मो भाई को मारी देले। जेल ले आउ किछि कैदी मिसी मो भाई को हत्या करिसेंती। मते न्याय दियो। हेले तांको कथा सुनिबाकू केही भी नथिले। कागज पत्र परे मृतदेह को परिवार को हस्तांतर करिदेले। हेले ए घटना रे किए भी मुह खोली नथिले भी यह पछरे थिला एक बड़ षड़यंत्र। परदिन मृत युवकक भाई पहुंची गले जिलापालଙ୍କ निकटरे। 1 घंटा अपेक्षा करिबा परे जिलापालଙ୍କ सहित तांकर देखा हला। देखी करी से जिलापालଙ୍କୁ सबु सत कथा कहिले। केमिति जेल भितरे आतंकराज चलीथिला। बेधड़क भावरे निशा कारोबार चलथिला। कैदी माने ग्यांग करी आतंकराज चलाइथिले आउ प्रबल टंका नहीं जेलर आखि बुझी देउथिले। भाई सेमानक कथारे राजी न हेबारु सेमाने तांको मारी देले। हेले मरिबा आगरु किछि प्रमाण से युवक तांको भाई को देइथिले आउ तांको भाई से प्रमाण नहीं जिलापालଙ୍କୁ देले। देखिकी तो जिलापाल स्तब्ध होई गले। युवक जनक कहले कि सार मोर पुलिस ऊपर भरोसा नहीं। आपण ही मोर साहा भरोसा। मो भाई को न्याय दियंतु। जिलापाल चिंतारे पड़ीगले। शेषरे निष्पत्ति नेले कि निजे जाई एहार तदंत करिवे। परदिन सब कागज पत्र प्रस्तुत होईगला। से कैदी बेसरे जेल भीतर को पशिगले। तांकु नहीं गोटे रूम रे बंद कर दिया गला। राति हेला। किछि कैदी टुफुरुटा पर हेउथिले कि आउ किछि समय पर माल आसीबो। किछि समय परे किछि कैदी बाहर को बाहरिले आ गुप्त रास्ता दे आसीथिबा पैकेट को नहीं आसिले। आ किछि समय भितरे ही से पैकेट रु निशा द्रव्य काढ़ी जेल सारा बांटी दिया गला। देखिकी जिलापाल सारंकर मुंड गोलमाल होईगला। परदिन सकाळ हेला। जने कर्मचारी आसी तांको हाथ धरी भिड़ी भिड़ी नहीं गले। से पचारले कि मते कुआडे नेउछ। हेले से कर्मचारी जनक नाली आखि देखि कहले चलो मो सहित बेसी पाटी करनी। से सीधा जाई जेलरଙ୍କ पाखरे हाजर कराइले। जिलापाल पचारले मते एठिउ काहे कि आनलो। सेठु जेलर कहले कि तो पचारिबाकू किए तते जेतिकी कह जाइछि सेति कर। काली राति रे जहा देखिछु जेमिति केही भी न जानती। ए जेल मोरो। जेल रे सब चलीछि। तेणु बेसी बहादुरी न देखै चुप रहिबु। नहेले से कैदी परी तू दशा भोगिबु। जिलापाल सारंक पाखरे किछि कथा स्पष्ट होईगला। से जानी सारिथिले कि टंका पाई जेल रे एसबु करा जाउछि।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଦମ୍ଭ ଦେଖେଇ କହିଲେ କି ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ମରି ନଥିଲା, ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମାନେ ଦାୟୀ। ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମଣିଷର ଜୀବନ କ'ଣ ତମ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ? ଜେଲ୍ ହୋଇଛି କଏଦୀଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏଠି ତମ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଯେତିକି ବେଆଇନ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ରୋକଠୋକ କଥା ଯେମିତି ଜେଲରଙ୍କର ଦେହରେ ଗଳିଗଲା। ସେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକେଇଲେ। କହିଲେ, ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜେଲର ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆରେ ୟାକୁ ନେଇ ମୋ ପାଇଖାନା ସଫା କରା। ଯେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ଙ୍କର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଏକ ଜୋରଦାର ଚାପଡ଼ା ବସାଇଦେଲେ। କହିଲେ, ତମମାନଙ୍କର କାରନାମା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଜାଣି ସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖ ତମ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି। ଶୁଣିକି ଯେମିତି ଜେଲରଙ୍କର ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ସେ ଲାଠି ଧରି ମାରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ତମେ ଯାହା ଦେହରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ସାହସ କରୁଛ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣ ସିଏ କିଏ। ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୁଁ, ତମମାନଙ୍କର ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୋଲି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜେଲର ଓ ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କିଛି ଭାବି ପାରିଲେନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ, ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ, ତମ ପାଇଁ ଜଣେ ନିରୀହ ପିଲାର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା, ତା ଜୀବନର କ'ଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ଏବେ ତମକୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପକେଟରୁ ଫୋନ୍ କାଢ଼ି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲେ। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଏସ୍ପି ସାର୍ ନିଜ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନେଇ ଜେଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏହାପରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଲା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଫିରୋଜ ନାମକ ଜଣେ ମୁସଲିମ ପିଲାକୁ ନେଇ। ଜେଲ୍ ଏକ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଶୁଣିକି ଦମ୍ଭିଲା ଲୋକଙ୍କର ବି ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଫିରୋଜ ଏକ ଚା ଦୋକାନରେ ଗ୍ଲାସ ଧୋଇବା କାମ କରୁଥିଲା। ତା ବାପା ମା ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଏତେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ କି ଫିରୋଜକୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚା ଦୋକାନରେ ଗ୍ଲାସ ଧୋଉଥିଲା। ଦିନେ ଚା ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ଫିରୋଜ ଉପରେ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କି ଫିରୋଜ କ୍ୟାଶ ଡ୍ରରୁ ପ୍ରତିଦିନ 100 ଟଙ୍କା ଚୋରାଇ ନେଉଛି। ହେଲେ ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ସତ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଚା ଦୋକାନରୁ ଟଙ୍କା ଫିରୋଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାଲିକର ପୁଅ ନେଇଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଫିରୋଜ ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଲା, ମାଲିକ ନିଜ ପୁଅକୁ ପଚାରିବା ବଦଳରେ ଫିରୋଜକୁ ପିଟିବାରେ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ମୋ ପୁଅକୁ ଚୋର ବୋଲି କହୁଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ପୁଅକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉନି? ସେ କ'ଣ ଚୋର ଯେ ଡ୍ରରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ? ଏହାପରେ ଚା ଦୋକାନୀ ଫିରୋଜକୁ ପୋଲିସରେ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଫିରୋଜକୁ ଜେଲ୍ ହୋଇଗଲା। ସମୟ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। ଜେଲରେ ରହି ଫିରୋଜ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଫିରୋଜ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଫିରୋଜର କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ବି ଏତେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଫିରୋଜର ବେଲ୍ ବି କରାଇ ପାରିଲେନି। ଫିରୋଜ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ଥିଲା। ଦିନେ ଫିରୋଜର ବାପା ମା ତାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଫିରୋଜ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା କି ଏଠାରେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। କିଛି କଏଦୀ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଲୁଗାପଟା ଧୋଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଓଳାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିନା କାରଣରେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମୋ ଖାଇବା ବି ଛଡ଼େଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଶୁଣିକି ଫିରୋଜର ବାପା ମା କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, ଆଉ କହିଲେ କି ପୁଅ, କେଜାଣି ଆଲ୍ଲାହ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜେଲ୍ ସାଧାରଣ ନଥିଲା। ସେଠାରେ ବହୁତ ଖରାପ କାମ ହେଉଥିଲା। ନୂଆ କଏଦୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୋରା କାରବାର
ବେଧଡ଼କ ଚାଲୁଥିଲା। ସବୁ କଏଦୀ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ଜେଲରେ ରାଜୁତି ଚଲାଇଥିଲେ। ନୂଆ ଅସହାୟ କଏଦୀ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଉଥିଲେ, ମାରପିଟ କରୁଥିଲେ। ଜେଲରେ ଏମିତି ବିତୁଥିଲା କଏଦୀଙ୍କର ଜୀବନ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଫିରୋଜର ବାପା ମା ଥାନାକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କି ସାର୍, ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ଏମିତି ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ମାରପିଟ ହେଉଛି, ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉନି, ତାକୁ ଖଟଉଛନ୍ତି। ଶୁଣିକି ସେ ଥାନା ବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ଥାନାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ତମେ ତମ ପୁଅକୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ, ସେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରୁଛି, ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଖାଉଛି ସେହି ଥାଳିରେ ଛେପ ପକାଉଛି, ଆଜିଠୁ ଏ ଥାନାକୁ ଆସିବନି, ମାସ ପରେ ଜେଲରୁ ତୁମ ପୁଅ ବାହାରିବ, ସେଠୁ ତାକୁ ନେଇଯିବ। ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଘରକୁ ଆସି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ବାପା ମା। ପରଦିନ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଏଇ କଥା ଜାଣିଲେ, ସେ ପୁରା ଘଟଣାର ନିଜେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ପରଦିନ ସେ ନିଜକୁ କଏଦୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ଜେଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଜେଲରେ ଅପରାଧିକ କାମରେ ଲିପ୍ତ ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ଜେଲର ମାହୋଲ କେବଳ କଏଦୀମାନେ ଖରାପ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି ଥିଲେ। ଡିଏସ୍ପି ସାର୍ ଫିରୋଜ ଓ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଫିରୋଜ ସହିତ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କଏଦୀଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନର କେସ୍ ଟ୍ରାଏଲ ପରେ ଫିରୋଜ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ଚା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପୁଅ ମାନି ଯାଇଥିଲା କି ସେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରୁଥିଲା ବୋଲି। ଏହାପରେ ଯେତେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କଏଦୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଡିଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରା ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେ ଜେଲର ମାହୋଲ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ଡିଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ଏ କାରନାମାକୁ ନେଇ ନିଜର ମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଗତ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ପ୍ରତାପ ସାହୁ, କମ୍ବୁବାଣୀ ପ୍ରଧାନ ପଳାଶଗୋରା, ତନିଷା ତନୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମାନସୀ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର, ମୋହନଲାଲ ମାଝୀ, ଦାମୋଦର ବିରୁଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ସିକ୍ରେଟ ଷ୍ଟୋରିଜର ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।